mid exams, we are supposed to conduct the remaining, that is 4th unit, 5th unit and 6th unit. That is the procedure. Actually, 50% of the syllabus first unit and the remaining 50% in the second unit. So, in that way, coming to the syllabus part, as you know, that is oligopoly market, labor and wages, and capital and money. So here we will give as usual, that is as of the first semester, how many questions you have written? First semester. First mid exam, sir. Yes, first mid. Sorry, first mid. I think Short questions, long answers, two questions. ఇచ్చి ఒకటి రాయమన్నట్టున్నాను కదా, చాయిస్ ఇచ్చినట్టున్నాను కదా, ఇవ్వలేదా? No, sir. Short answers two, long answers two, sir. లాంగ్ ఆన్సర్స్ 2 or not? 2, sir. 2 okay. So here it is a known factor that oligopoly market, how it controls the, of course, monopoly market. That is a different thing, but we directly go with the oligopoly market as a main question, one main question, and we will go with the wages part, wages, and of course capital and money. What we are presently, very recently we discussed capital market and money market. So this is absolutely no secrecy at all. Of course, I have to frame the question, then no problem. Definitely, I think it is also on 23rd, is it? Economics of second middle. Yes, sir. 23rd, sir. 23rd. 23rd. So, the seminar as well as the mid, both on 23rd, is it? With different timings, I think so. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Okay. 3:30 to 4:30 seminar. Yes. Actually, you have to speak something about the seminar for 5 minutes at the maximum, because I have to conduct the seminar to all. So it is left to, because based on the time or something, of course you can write it and you can read it. Don't worry about the same. Say for example, just like a unit test, you can put it on a paper and you can read it, because even the seminars, whatever may be, they put some points, they put some points to support their argument or anything. So that is one way. Coming to the, don't worry about the seminar, okay? Just you put a paper, not you have to explain the same, not in writing. Seminar does not mean just it is a matter of communication. How far you understood the topic, that is all. Actually, the topics are in general topics, rather to say. And coming to the mid, they are specific. So leave about, because today is, I think today is 19th. So we will send the same as far as
I think it is 23rd. I will send it on 22nd. As far as mid paper is concerned. So here, as of now, we are going with 2020 paper. Now I came to know that it is there with you, or I will send you. Yesterday, explain the features of enterprise planned economy or capitalist economy. So that is a short question. Today, explain the features of mixed economy. So if you want, I will repeat the same mixed economy, or otherwise, because it is already discussed many times. Hope you know. So sometimes, of course, India is a mixed economy. There may be many times we discussed the same. Instead of wasting the time, we will go to another, or otherwise, I will go with the mixed economy also. If you are interested, we will go, or otherwise, we need not go with the mixed economy. మిక్స్డ్ ఎకానమీ చెప్పుకుందామా అక్కర్లేదమ్మా? చెప్పండి సార్. చెప్పాలా? ఓకే. సో there are two approaches for mixed economy. One is the system that selected the best features of the capitalism and socialism. Actually ga ఇదే కరెక్ట్ డెఫినేషన్. సామ్యవాదం అంటే సోషలిజం, క్యాపిటలిజం అంటే పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ. ఈ రెండింటిలో some countries selected the best features of the both system. అంటే రెండిట్లో ఉన్న మంచి లక్షణాలని, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అందరూ మంచి వాళ్ళు కాదు, అందరూ చెడ్డ వాళ్ళు కాదు. అట్లాగే సిస్టమ్స్ పూర్తిగా చెడ్డవి కాదు, కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, they try to go in a system which is different from the existing nations. అంటే అప్పటి దేశాల్లో ఉన్నటువంటి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటన్, at that time it is totally a capitalistic way, capitalistic system. అది economic system లో capitalistic system. And Russia, it is a socialistic system. So here there is a lot of discussion which system is suitable to Indian at that time. ఆ పరిస్థితుల్లో ఏ సిస్టమ్ అయితే బాగుంటుంది అనేది చాలా మంది పార్లమెంట్ లో వాటిల్లో డిస్కషన్స్ కూడా జరిగాయి. తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్, we selected a mixed economy system. Actually we are interested in socialistic system actually, but by that time already mixed, already capitalistic, private sector is there even before independence. So in that way, so before independence we have some private people like Tatas and even the Birlas also. But after independence, when we announced the new industrial revolution of 1956 or even 1948, they said
the system is not of capitalism or socialism, but of mixed economy. Adi mana charitra. Mana how we started mixed economy through the industrial revolution of 1948 impact. But actually the system, the resolution immediately changed to the 1956, a new resolution because of the constitutional conflict. అయితే ఇవన్నీ మనకి అనవసరం కూడా, ఊరికనే అనవసరంగా డీప్ గా వెళ్ళిపోతున్నాము. సో ఎనీహౌ ఇండియా ఇస్ ఫాలోయింగ్ ఎ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో వాట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ? ఇన్ దిస్ we will find both the features. Both the features means the capitalistic as well as the socialistic views. So under this, the mixed economy, a small definition, please take a small definition on mixed economy. Okay, please write. A mixed economy may be defined as a system in which the public and the private sectors, public and private sectors are allotted, ALLOTTED, allotted their respective roles, roles simultaneously, 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 in simultaneously in promoting, promoting the economic welfare of the community. Okay, so the objective is to promote the economic welfare. Of course, we are not going back the mixed economy. When we followed the mixed economy, say there are two important industrial resolutions after independence, that is 1948 and 1956. In 1948, majority of the organizations are in the public sector, and in 1956, so 56, why again there is a new resolution? Simply because the 1948 resolution is not agreeing with the Constitution of India. అందుకని మనం ఇంకొక రెజల్యూషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. అందులో ఏదో ప్రైవేట్ రైట్స్ అంటాడు, అదంటే అది కాన్స్టిట్యూషన్ ఒప్పుకోవట్లేదు. ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ కి కాన్స్టిట్యూషన్ కి కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. అందుకని వీ టేకెన్ ద సెకండ్ రెజల్యూషన్ 1956. అయితే 1948 రెజల్యూషన్ అనేది ఇంచుమించు థియరీయే, ప్రాక్టికల్ గా జరగల. బట్ 1956 మాత్రం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ థియరీ బట్ ఆల్సో ప్రాక్టికల్.
in India. So that is the historical background of mixed economy. Okay. So in the mixed economy, on one hand, the market mechanism and the price system is given substantial freedom in influencing the allocation of resources and the distribution of income. అది ఒక పక్క. సో ఒక పక్క ఏంటి, మార్కెట్ మెకానిజం ఉంటుంది, ప్రైస్ మెకానిజం. సో ఆన్ వన్ సైడ్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ క్యాపిటలిజం, అండ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ the central authorities interfere in many different ways and exercise a substantial influence on the working of the market. ఒక పక్క మార్కెట్ కి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంటుంది, కానీ గవర్నమెంట్ విల్ కంట్రోల్ ద సేమ్. సో దిస్ ఇస్ ఏ న్యూ సిస్టమ్. This is a blend, BLEND, blend of capitalism and socialism. అయితే ఏదో రెండు కలిపి మిక్సీలో వేసినట్టు కాదమ్మా. డోంట్ థింక్ దట్ we combined the two systems. We taken the best features of capitalism. That is market mechanism, price mechanism. And we have taken the best feature of socialism, that is control of the government on the price mechanism. So అందులో మంచి లక్షణాలు, ఇందులో మంచి లక్షణాలు రెండు కలిపినటువంటిదే మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో ఇన్ దట్ వే ఆన్ వన్ సైడ్ వి సీ ద ప్రైస్ మెకానిజం. మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ప్రైస్ అంటే ప్రైవేట్ పీపుల్ ఉంటారు, కానీ కంట్రోల్డ్ బై గవర్నమెంట్. So here the mixed economy, on one hand, market mechanism will be there and price system is given substantial freedom. ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఏదో వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటారు, ధరలు అవి ఉంటాయి, కానీ when it is a question of allocation of resources and the distribution of income, then we don't enter into the what you call the control. But when the inequalities are going on increasing, then the central authority will interfere to control the inequalities and to achieve the welfare on the working of the market. అంటే మార్కెట్ తప్పుతోవలో వెళ్తే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళినంత కాలం గవర్నమెంట్ ఏమీ పట్టించుకోదు. అది మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు బాగా అర్థమై ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ ఇండియా ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ విత్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ 1956. అదంతా మాకు జ్ఞాపకం ఉండదు, మానేయండి. నీకు జ్ఞాపకం ఉన్నదే, నీకు అర్థమైందే, నీకు అప్పటికి ఎగ్జామ్ లో ఏది జ్ఞాపకం ఉండి రాయాలనిపిస్తే అది రాయండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ చెప్తే కనీసం కొన్ని పాయింట్స్ అయినా జ్ఞాపకం ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఏదో ఒక పాయింట్ చెప్పి దీన్నే జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అనుకుంటే బహుశా అది మర్చిపోవచ్చు. సో దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ద మిక్స్డ్ ఎకానమీ. వీ చూజ్ ఇట్. భారతదేశం ఎందుకు దాన్ని ఎన్నుకుంది అంటే, అప్పటికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలించారు, బాధలన్నీ తెలుసు, అంటే క్యాపిటలిజం మనకి పనికిరాదు. అలాగే పూర్తిగా అప్పటికి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వాళ్ళంతా ఉన్నారు, వాళ్ళు పొమ్మంటానికి వీలు లేదు. ఐ మీన్ ఆల్రెడీ ప్రైవేట్ మిల్స్, క్లాత్ మిల్స్ కానీ లేదా టాటా కంపెనీ అన్నీ ఉన్నాయి. ఈవెన్ బ్రిటిష్ రూల్ లో కూడా ప్రైవేట్ పీపుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు? సో కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని కీ ఇండస్ట్రీస్ ని వాళ్ళ చేతిలోంచి తీసేసుకోవాలి. ఆ విషయమే 1948 రెజల్యూషన్ లో చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 56 లో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది వచ్చేటప్పటికి
ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ మధ్య we gone. So in fact ours is called mixed economy with the announcement of industrial revolution of 1956. అది అక్కడతో ఆపేయండి ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. సో ఫీచర్స్ రాసుకోండి. FEATURES ఫీచర్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అన్నా ఒకటే. నెంబర్ 1 ఓన్లీ సైడ్ హెడ్డింగ్సే చెప్తాను. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ అది ఫస్ట్. పబ్లిక్ సెక్టారు ప్రైవేట్ సెక్టారు ఉంటాయి. మిక్స్డ్ ఎకానమీలో రెండు ఉంటాయి. ఓన్లీ పబ్లిక్ సెక్టార్ కానీ ఓన్లీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కానీ ఉండదు. సో both will go together, both will give coordination and cooperation among the sectors. అంటే ఆ రెండిటి మధ్య ఒక రకమైనటువంటి ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్, కోఆర్డినేషన్, కోఆపరేషన్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ there is no question of competition. ఇక్కడ పబ్లిక్ సెక్టార్ ప్రైవేట్ సెక్టారు మధ్య పోటీ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఏ కోఆర్డినేషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ కోఆపరేషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్. కొంతమంది అనుకుంటారు ఈ రెండింటి మధ్య పోటీ ఉంటుంది ఏమో, కాదు. కాంపిటీషన్ విల్ ఎలిమినేట్ వన్ సెక్టార్. ఎప్పుడైతే రెండు రంగాల మధ్య పోటీ ఉందో ఒక రంగం చచ్చిపోతుంది. ప్రస్తుతం దేశంలో అదే జరుగుతుంది. పబ్లిక్ రంగము ప్రైవేట్ రంగం పోటీ పడిపోయి పబ్లిక్ రంగం నాశనం అయిపోయి పూర్తిగా ప్రైవేట్ రంగం ముందుకెళ్ళిపోయింది. మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఉద్దేశం అది కాదు. రెండు కలిసి ఒక బండికి రెండు చక్రాల్లాగా ముందుకెళ్ళాలి. వాడు బాగుపడాలి, మనము బాగుపడాలి. జస్ట్ లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, లైక్ దట్. సో ఇక్కడ ఇద్దరు తన్నుకుంటే ఏమవుతుంది? నాశనం అయిపోతుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎకానమీ. ప్రైవేట్ సెక్టార్ కి ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయింది, పబ్లిక్ సెక్టార్ కి కంట్రోల్ ఎక్కువైపోయింది. కాబట్టి అది చచ్చిపోయింది, ఇది ఒక్కటే బతికిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ ఇస్ కన్సర్న్డ్. ఇలాంటి పాయింట్స్ మనకి ఎక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండవు. జనరల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీచర్. సెకండ్ వన్, కేటగిరైజేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. కేటగిరీ, CATEGORISATION, కేటగిరైజేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్. ఈ మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఇండస్ట్రీస్ ని కేటగిరీ చేస్తారు. మొట్టమొదట ఇండస్ట్రీస్ ని 4 రకాలుగా కేటగిరీ చేశారు 1948 లో. ఆ తర్వాత అవి 3 టైప్స్ వచ్చేసాయి, అది వేరే విషయం. సో ఇందులో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ గవర్నమెంటే రన్ చేస్తుంది, మిగిలిన వాటిని ప్రైవేట్ సెక్టర్ వదిలిపెట్టేస్తుంది. ముఖ్యంగా కీ అండ్ బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నవి, అవి గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంచుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెన్స్, అట్లాగే పెట్రోల్, అట్లాగనే న్యూక్లియర్ పవర్ సెక్టర్, రైల్వేస్. అంటే ఏవైతే ప్రజలకి చాలా అవసరం, నిత్యం ప్రజలు వాటిని ఉపయోగిస్తుంటారో అలాంటి వస్తువులు కానీ సేవలు కానీ ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంచుకుంటుంది. అలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి. ఇంకా అవి కాకుండా మిగిలిన వాటిని ప్రైవేట్ సెక్టార్కి వదిలిపెట్టేస్తారు. ఇవి అలా కాకుండా కూడా కొన్ని మధ్యలో ఒక్కోసారి జాయింట్ సెక్టర్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే సమ్ ఇండస్ట్రీస్ మే బి ఎస్టాబ్లిష్ బోత్ బై ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ఇద్దరిని కలిపితే జాయింట్ సెక్టార్ అంటారు. మనకి ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు కనపడుతుంటాయి కొన్ని జాయింట్ సెక్టార్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని. అంటే కొంత ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు ఉంటాయి, కొంత పబ్లిక్ పెట్టుబడులు ఉంటాయి.
ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ జాయింట్ సెక్టార్. ఉమ్మడి రంగము అంటారు. ఉమ్మడి రంగంలో కొంత ప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెడుతుంది, కొంత ప్రైవేట్ వ్యక్తులు పెడతారు. సో మిక్స్డ్ ఎకానమీలో పబ్లిక్ సెక్టార్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉంటాయి, జాయింట్ సెక్టార్ ఉంటాయి, కానీ కేటగిరైజేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. ఏ ఏ పరిశ్రమలు ఎవరు స్థాపించవచ్చు, ఎవరు ప్రైవేట్ రంగంలో స్థాపించకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్, నో ప్రైవేట్ ఎలవెన్స్. అట్లాగే రైల్వేస్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్. బట్ నౌ చేంజ్డ్ సంథింగ్ లైక్ పెట్రోల్ లో కూడా రిలయన్స్ వీళ్ళంతా వచ్చారు. బట్ అంతకుముందు ఓన్లీ గవర్నమెంటే. అట్లాగే పవర్ సెక్టర్ లో కూడా ఏవో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వచ్చేసాయి. సో దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫీచర్. కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్, ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఇక్కడే మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ న్యూస్ ప్లానింగ్ అనే దాని దగ్గర కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది. అసలు ఇందులో ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, క్యాపిటలిజం లో కూడా ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది. అయితే అక్కడ పూర్తిగా ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి క్యాపిటలిజం లో అది డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ప్రైజింగ్ ఎకానమీ విల్ బికమ్ ఏ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ. బట్ in the mixed economy also economic planning will be there. Planning will be there by the government and by the private people. ఇద్దరు చేసుకుంటారు, ఎవరి ప్లాన్ వాళ్ళు వేసుకుంటారు. అక్కడ క్యాపిటలిజం లో ఓన్లీ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ పీపుల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్లాన్స్, బట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఓన్లీ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. నౌ హియర్ the government resorts to the techniques of economic planning to achieve the well defined targets, and of course private people have also they have their own planning. The private sector has also to work within the framework of the national plans and plan priorities. Of course control ఉంటుంది కాబట్టి ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ లో ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ సెక్టార్ ప్లాన్ ఉంటుంది. బట్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కి పూర్తిగా స్వేచ్ఛ ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. అండ్ ఫోర్త్ వన్, నాలుగవ లక్షణం ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ త్రూ ప్రమోషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టార్. ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ అనేది పబ్లిక్ సెక్టార్ ద్వారా జనరల్ గా జరుగుతుంది. మరి ప్రైవేట్ సెక్టార్ కూడా ఉంటుంది కదా. దెన్ హౌ కెన్ వి అచీవ్ ద వెల్ఫేర్ త్రూ ప్రైవేట్? దట్ ఈస్ త్రూ కంట్రోల్. అంటే ఇక్కడ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ అనేది బై ద public sector and economic welfare rather than profit motive by the public sector. But coming to the private sector, under mixed economy they are totally under the control of the public sector. ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ సెక్టార్ ఉంటుంది, కానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ని పబ్లిక్ సెక్టార్ కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రైవేట్ సెక్టార్ కి ఫ్రీడమ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫ్రీడమ్. సో అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ దట్ టు అచీవ్ ద వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటాం. అంటే ప్రజలందరికీ సంక్షేమం కలిగి చేసేటటువంటి రాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవటం. దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఫీచర్. ఓకే, of course in the mixed economy what you call the private properties are there, just like అంటే అక్కడ ప్రైవేట్ ఆస్తులు ఉంటాయి. ఆ ఆస్తులకి హెరిడిటీ రైట్స్ ఉంటాయి. హెరిడిటీ అంటే వంశపారంపర్యంగా ఆ ఆస్తుల్ని అనుభవించే హక్కులు ఉంటాయి. ఇది క్యాపిటలిస్టిక్ దీంట్లో. మిక్స్డ్ ఎకానమీలో కూడా అలాగే ఉంటుంది, కానీ మిక్స్డ్ ఎకానమీలో దానిపై కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ వాట్ యు కాల్ ద ఫిఫ్త్ ఫీచర్ యాజ్, ఎందుకని 4 లక్షణాలు చెప్పాను. ఫిఫ్త్ ఫీచర్
there is a option for private property. అంటే ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ క్యాపిటలిస్టిక్ దీంట్లో, బట్ ఇట్ హ్యాస్ లిమిటేషన్, ఇట్ హ్యాస్ కంట్రోల్, అండ్ యూ కెనాట్ అక్వైర్ హౌ మచ్, ఐ మీన్ అంటే ఎంత కావాలంటే అంత న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కానీ అవి నువ్వు ఐ మీన్ ఆస్తులు పెంచుకునేందుకు అవకాశాలు తక్కువ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటి మీద కంట్రోల్ ఉంటుంది. సే ఐ కెన్ పర్చేజ్ 100 acres ఆఫ్ ల్యాండ్, నో, ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ విల్ బి దేర్. నువ్వు అంతకంటే ఎక్కువ, ఎందుకంటే మిక్స్డ్ ఎకానమీలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీకి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. నీ ఆస్తి నువ్వు కొనుక్కోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు, కానీ ఎంత ఆస్తి ఉండాలి అనేది కంట్రోల్ ఉంటుంది. అదే క్యాపిటలిస్టిక్ దీంట్లో కంట్రోల్ ఉండదు, ఎంతైనా పెంచుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, అమెరికాలో ఒక రైతుకి మినిమం 1000 ఎకరాలు ఉంటుంది, మినిమం. పేద రైతు అంటే 500 ఎకరాలు అక్కడ అమెరికాలో. వాడు 2000, 3000, 5000 ఎకరాలు కూడా భూమి ఉండొచ్చు. మన దేశంలో పేద రైతు అంటే 5 సెంట్లు, అంటే ఎకరానికి 100 సెంట్లు. ఆ ఎకరంలో 1/20 వంతు భూమి ఉంటుంది. ఎక్కడ అమెరికాలోకి మనకి ఎక్కడ? అది క్యాపిటలిజం. ఇది మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో మిక్స్డ్ ఎకానమీలో one can have private property, but it is under the control of, I mean, you cannot acquire whatever, I mean, ప్రాపర్టీ యూ, అంటే దాని మీద లిమిట్ ఉంటుంది, ప్రాపర్టీ మీద లిమిటేషన్ ఉంటుంది. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ లిమిట్, అర్బన్ వర్టికల్ ప్రాపర్టీ, అంటే ఏదో నీకు పట్టణంలో ఇష్టం వచ్చినన్ని ఇళ్ళు ఉండటానికి కానీ ఆస్తులు ఉండటానికి కానీ పరిమితి ఉంటుంది. పరిమితికి మించి ఉంటే పన్నులు ఉంటాయి. ఒకవేళ పరిమితికి మించి ఉంటే ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఉంటాయి. ద లా విల్ అప్లై. ద అండర్ ద ప్రాపర్టీ వెల్త్ ట్యాక్స్, సంథింగ్ లైక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి మిక్స్డ్ ఎకానమీలో మనకి కనపడతాయి. సో ఇవన్నీ ఐఎమ్ గోయింగ్ అన్నెసరీ డీటెయిల్స్. నౌ దీస్ ఆర్ ద 5 features ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే పబ్లిక్ సెక్టర్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉంటుంది, కానీ ఒకదానిని ఒకటి డామినేట్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ప్రైవేట్ సెక్టార్ పబ్లిక్ సెక్టార్ డామినేట్ చేస్తుందంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. రెండు కలిసి వెళ్ళాలి అంతే తప్ప ఒకరిని చంపుకొని ఇంకొకరు ముందుకు వెళ్ళటం కాదు. పబ్లిక్ సెక్టర్ డస్ నాట్ గో ఎగెనిస్ట్ ద ప్రైవేట్ పీపుల్, బట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ విల్ కంట్రోల్ ద ప్రైవేట్ పీపుల్. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే దోపిడీ అట్లాంటిది లేకుండా చట్టాలు అవి ఉంటాయి. ఏదో లేబర్ ఉంటారు, వాటికి వేతనం ఎంత ఇవ్వాలి అది గవర్నమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది. ఒకవేళ ఆస్తి పెరిగిపోతే ఎంత పన్ను కట్టాలి అది గవర్నమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది. సో పబ్లిక్ సెక్టర్ విల్ కంట్రోల్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. There is on one side there is a freedom, but on the other end, most important side is there is a control. పబ్లిక్ సెక్టర్ కి ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి మధ్య ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళు పెరగటానికి ఎటువంటి అవరోధాలు ఉండవు, కానీ ఒక స్థాయికి మించి పెరిగిపోతే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు యాక్షన్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఐ మీన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. అఫ్ కోర్స్ మెరిట్స్ రాసుకుంటే సైడ్ ఎడిట్స్ చెప్తాను, రాసుకోండి. నిన్ను కూడా చెప్పలేదు, కావాలంటే మళ్ళీ మెటీరియల్ పెట్టబట్టి పెడతాను ఇంకోసారి. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే, సరిపోతుంది కదా. మిక్స్డ్ ఎకానమీ మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ చెప్పమంటారా? యు వాంట్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అమ్మా? నో రిప్లై వద్దా?
చెప్పండి సార్. అంటే చెప్పటానికి నాకు ఇదేమి కాదు. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే. ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అని చెప్పాడు. జనరల్ గా షార్ట్ క్వశ్చన్లు అడిగేటప్పుడు ఓన్లీ ఫీచర్స్ అడుగుతారు. అదే కనుక మెయిన్ క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా అడిగినా అడగకపోయినా మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ రాయాలి. మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ రాయాలి. పోనీ ఒక తక్కువలో చెప్పేస్తాను, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టేస్తాను. మెరిట్స్ రాసుకోండి. మెరిట్స్ నెంబర్ 1, existence of private property. Existence, EXISTENC, existence of private property and price mechanism. Private property and price mechanism. EXISTENC, existence of private property and price mechanism. అంటే ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, హాయిగా ఎవడు మట్టుకు వాడు వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు, కొనుక్కోవచ్చు. దాని మీద ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, యాడిక్వేట్ ఫ్రీడమ్. మెరిట్స్ లో ఫ్రీడమ్, యాడిక్వేట్, ADEQUATE, యాడిక్వేట్ ఫ్రీడమ్. థర్డ్ వన్, యాడిక్వేట్ ఫ్రీడమ్. థర్డ్ వన్, ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ర్యాపిడ్, RAPID, ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ర్యాపిడ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఫోర్త్ వన్, పబ్లిక్ వెల్ఫేర్. ఓకే, పబ్లిక్ వెల్ఫేర్. ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్, ఐదోది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సార్ ఫోర్త్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ చెప్పారు కదా. సారీ, ఫోర్త్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్. ఫిఫ్త్ you can take fifth as freedom, FRWDO, freedom. Okay, freedom to private people, freedom to private sector, but controlled by public sector. ఫ్రీడమ్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది, కొంత కంట్రోల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఉంటుంది. అది ఒక రకంగా అడ్వాంటేజ్. ఓకే. డిమెరిట్స్ కూడా చెప్పేస్తాను, ఒక 5. ఒకటి, ఇన్ఎఫిషియంట్ ఆపరేషన్. రెండోది ఇన్స్టెబిలిటీ, INSTABILITY, ఇన్స్టెబిలిటీ. మూడవది అన్రియల్, అన్రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, EXISTENCE, ఎగ్జిస్టెన్స్. Next one, freedom will be controlled by government. Freedom will be controlled by public. Freedom will be controlled by public sector. And public అంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో మనం సైడ్ హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే చెప్పుకున్నాం.
క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా, ఒక్కోసారి నిజాలు కాస్త చేదుగా ఉంటాయి, అందరూ అంటుంటారు కూడా. ఎక్కువగా ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ కి క్వాలిటీ కావాలి, నో డౌట్. ఎస్పెషల్లీ ఏదో కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఏదో పేపర్ ఉంది మీకు, వాడు ఏదో చెప్తాడు సెక్షన్ సో అండ్ సో ఏదో అంటాడు, అదంతా రాస్తే మహా అంటే 1 పేజీ 2 పేజీల కంటే ఎక్కువ రాదు. మరి మాస్టర్ ఏం చెప్తారంటే మీరు కనీసం మెయిన్ క్వశ్చన్ అంటే 3-4 పేజీలు రాయాలని చెప్తారు. బట్ యూ కెనాట్. సో ఇక్కడ మనం థియరీ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎస్పెషల్లీ నాట్ రిలేటెడ్, ఐ మీన్ విచ్ ఇస్ నాట్ కోర్. అంటే మనం చదువుతున్న కోర్స్ ఏంటి, లా, కానీ మనం చదువుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఎకనామిక్స్ లేదా పాలిటిక్స్ లేదా సోషియాలజీ. కానీ ఇందులోంచే లా పుట్టుకొస్తుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ గా చదవటం జరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ వీ కెనాట్ గో ఎగ్నిస్ట్. సో వీటిని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ కాస్త బుర్ర ఉపయోగించి క్వాలిటీ కంటే క్వాంటిటీని పెంచాలి. ఏదో నేను ఒక 5 చెప్పాను, దాన్ని అటు ఇటు తిప్పి ఏవో పై దాన్ని కింద దాన్ని పైన ఏదో చేసి మొత్తం మీద ఎక్కువ మ్యాటర్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి విత్ ఇన్ ద స్టిపులేటెడ్ టైం. టైమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అలా టుడే జస్ట్ వీ కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ మిక్స్డ్ ఎకానమీ, దో ఇట్ ఈస్ అ షార్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ అబౌట్ ద ఫంక్షన్, ఐ మీన్ ద డిమాండ్ ఫంక్షన్. మీరు ఎంత రాసినా ఇది 1 పేజీ కంటే ఎక్కువ రాదు. సార్ చెప్పమ్మా. ఇందాక డిమెరిట్స్ లో 5th పాయింట్ ఏంటి సార్? లాస్ట్ పాయింట్. ఒక్క నిమిషం ఇలా మాట్లాడదు. చెప్పాలమ్మా, నేను ఎక్కడో క్లోజ్ చేశాను అందుకని. ఎలిమినేషన్ లాస్ట్ పాయింట్. లాస్ట్ పాయింట్ freedom will be controlled by public sector power, sir. yes. So what? Yes. This. Last point. సెమినార్ ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సపరేట్ గా గ్రూప్ ఏమైనా పెడతారు సార్? అలా కాదు, మీరు మీకు ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటమే అంతే. మీకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టాపిక్ వచ్చింది కదా రొటేషన్ లో. అవును సార్, అంటే మొత్తం క్లాస్ మొత్తంలో కొంతమందికి 20 మెంబర్స్ కి ఎకనామిక్స్ వచ్చారు కదా, 20 మెంబర్స్ ని సపరేట్ గా వేరే గ్రూప్ లో పెట్టమంటారా? అక్కర్లేదు. దే కెన్, అంటే నెంబర్ 1, 2, 3, 4 అట్లాగా చెప్పేస్తారు వాళ్ళు. అలా గ్రూప్ అక్కర్లేదు. అంటే మీ ఇష్టమే. గ్రూప్ అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ అంతా ఏదో 2 o'clock అలా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. మీ ఇష్టమే. అలా గ్రూప్ అయినా అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అబౌట్ ద గ్రూప్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ లెఫ్ట్ టు యూ. కాకపోతే నాకు తెలియాలి ఎవరెవరు నా దగ్గర నెంబర్స్ ఉంటాయి. అంతే సార్, ఎవరెవరు ఉన్నారో రోల్ నెంబర్స్ ఎకనామిక్స్ వాళ్ళని మిమ్మల్ని యాడ్ చేసి ఒక సెమినార్ గ్రూప్ సపరేట్ గా పెడతారు. అలాగే చేద్దాం. ఐ విల్ టేక్ యువర్ ఓన్, ఐ మీన్ ఐ విల్ ఫాలో ద సేమ్. ఓకే. సో అది 5th క్వశ్చన్. This is coming. Sir, good afternoon, sir. Myself Aisha, sir. చెప్పమ్మా. Sir, actually, నాకు సెమినార్ కి టాపిక్ వచ్చింది సార్, రోల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ లా ఇన్ ద సోషల్ డెవలప్మెంట్ సార్. రోల్ ఆఫ్ ఎవరో ఒకటి చెప్పండి. రోల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఆన్ సోషల్ డెవలప్మెంట్.
ఓకే, yes sir, yes sir. రోల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో And law in social development, sir. Law in social development. లా రోల్ ఆఫ్ లా ఇన్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. Correct, sir. Role of economics and law in the social development, sir. ఓకే ఓకే, ఎకనామిక్స్ అండ్ ద లా ఇన్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, అంటే ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎకనామిక్స్ అండ్ లా అనమాట దాని అర్థం. అది మీకు ఎక్కువను నాకు తెలిసి మీరు యూనివర్సిటీకి మెటీరియల్ ఉండొచ్చు, మన మామూలు బుక్స్ లేదు. మీరు ఎవరి దగ్గరైనా ఐ మీన్ ఎవరైతే యూనివర్సిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో మెటీరియల్ కొన్నారో ఒక బుక్ ఏదో అందులో చూడండి, అందులో ఉంటుంది ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ లా. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అతను ఐ మీన్ ఏదో కొద్దిగా మార్చాము, అంతకంటే ఏం లేదు. సో అది ద రిలేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ విత్ లా. లా ఆల్వేస్ ఫర్ ద society, for the what you call for keeping the society law and order, and at the same time for the safety of the society. The economics is also for the health of the society. So ఆ విధంగా ఎకనామిక్స్ అండ్ లాని కలిపి సోషల్ డెవలప్మెంట్ కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. So I will search for it. If you could not find any I mean the reasonable answer. Okay, మీకు చెప్తున్నాను కదా ఏది Sir, then role of economic system in economics development, sir. రోల్ ఆఫ్ Role of economic system in economics development, sir. ఓకే ఓకే, ఎకనామిక్ సిస్టమ్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మన క్యాపిటలిస్టిక్ సిస్టమ్, మిక్స్డ్ ఎకానమీ సిస్టమ్ ఉంది కదా, ఈ సిస్టమ్ ఒక దాన్ని తీసుకొని అది అది దాని అర్థం. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్, 3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సిలబస్ లో, అందులో ఏ సిస్టమ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉపయోగపడుతుంది అది దాని అర్థం. ఓకే, ఇంకా క్లారిటీ కాకపోతే మన సిస్టమ్ నే ఏది how mixed economy is promote the economic development. అది ఈ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాం, మిక్స్డ్ ఎకానమిక్ సిస్టమ్ తీసుకొని దాన్ని ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి ఉపయోగపడుతుందో చెప్తా అంతే. ఓకే, ఐ థింక్ యు ఆర్ క్లియర్. ఓకే, డోంట్ ఫీల్ ఎనీ క్లారిటీ ఏం కాదు, ఏదో కనీసం మీరు 5 నిమిషాలు మాట్లాడగలగాలి, అది ఆబ్జెక్ట్. Thank you, sir. ఓకే, హౌ ఫార్ యూ ఫాలోడ్, హౌ ఫార్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్. కమ్యూనికేషన్ కోసం సెమినార్, నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పమ్మా. డిమాండ్ అనాలిసిస్ కోసం కొంచెం చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు కాదు, నీకు డిమాండ్ సూత్రమే చెప్పేస్తావు. డిమాండ్ అనాలిసిస్ ఏముంది? ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ డిమాండ్ అంతే. డిమాండ్ ఓకే ఓకే, ఒక్కొక్కటి రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఇంకా క్లాస్ నేను తర్వాత 2 గంటలు ఇంకా 3 నిమిషాలు ఇంకా క్లాస్. ఎకనామిక్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఎకనామిక్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ సార్. ఫ్లక్చుయేషన్స్, ఎకనామిక్ ఫ్లక్చుయేషన్స్, లాస్ట్ పాయింట్. ఓకే.